مثلي أنا قبل لا يشفيها أنا قبل القبر ويديت على عليها كرم علي باريها أنا المجتبى من العهد وسفيت في أسعيها A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita meningkatkan selanjutnya apa kita? Selanjutnya yaitu pembacaan tahlil dan zikir yang akan dibacakan oleh Ustadz Tarmudi. Kepada Bapak Ustadz Tarmudi kami persilakan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. في جميع المسوى والظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عظم ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نبي سخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمس ما تفرق يا رب صل على محمد وسع وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك أسفل أسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيب لنا اشفع لنا يا حبيب لك شفاعة يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا
مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا. Pada malam hari ini insya Allah kita doakan beliau senantiasa disehatkan walafiat, dikuatkan zahir dan batinnya dalam membina umat, khususnya di Kecamatan Jagakarsa dan pada umumnya se-DKI Jakarta. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak di sana sini kekurangan, dan baik dari penerimaan, penyambutan dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini insya Allah nanti kita juga akan mendengarkan tausiah agama, pencerahan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Damas. Dan kami utarakan juga terima kasih kepada Ustadz Abdul Qahar yang telah menyatukan dan mengompakkan segenap pengurus jajaran anak ranting RW 08. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan dan langkah dakwah Nahdlatul Ulama di RW 008 Kelurahan Lenteng Agung dapat terus eksis dan istiqomah serta bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. Bapak dan Ibu sekalian, pertama tentunya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya di sini ya termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di wilayah Lenteng Agung. Dan sebelumnya saya juga akan melaporkan kepada Bapak Roy Suryah MWC Kecamatan Jagakarsa bahwa di Lenteng Agung dari 10 RW yang ada di Kelurahan Lenteng Agung sudah kita laksanakan pembentukan anak ranting sebanyak 5 RW. Kemungkinan dari 10 RW kita bisa maksimalkan hanya 8 RW yang akan kita bentuk pengurus anak ranting NU di Kelurahan Lenteng Agung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangkitlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Nurul Huda beserta jajaran pengurus lainnya, juga yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia beserta jajaran Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah bahwa malam hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita segala gerak langkah kaki kita dari mulai rumah sampai sini sampai pulangnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ini tadi bahwasanya ada pesan dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, masalah-masalah adab dan masalah ilmu. Kita orang yang gemar dengan menuntut ilmu sampai tinggi, tapi sesungguhnya masalah akhlak sangat kurang sekali. Di sini NU mengajarkan lewat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketinggian ilmu tidaklah menjadi satu hal yang akan membuat manusia itu menjadi di hadapan Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai adab yang bagus, ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. NU mengajarkan kita tentang masalah akhlak. Salah satu akhlaknya adalah maulidan, yang dimana tetangga sama tetangga nggak pernah ketemu, akhirnya di tempat ini bisa ketemu, bisa silaturahim. Kemudian ketika tetangga kita meninggal, kita datang untuk bertakziah. Malamnya kemudian kita melakukan tahlilan, kemudian 3 harian, 7 harian, 40 harian, bahkan sampai haulan. Jangan kalau akhlak yang mulia itu orang yang mati saja kebagian. Jangan pun orang yang hidup, orang yang mati saja senang. Disenengin sama orang mati. Kenapa? Dikirimkan doa.
Doa-doanya dikirimkan dari mulai dia meninggal sampai haulnya dikirimkan doa. Ini ajaran NU. Yang kemudian siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya diajarkan tentang silaturahmi, diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dengan cara-cara akhlak yang baik. Apakah akhlak yang baik itu selalu membungkukkan badan? Tidak, bukan. Hatinya yang dibungkukkan. Tidak merasa sombong. Dengan tetangga dia selalu akur. Kemudian saling memberi kepada tetangganya. Mulai dari rumah 1 ke rumah 2, rumah 3 terus. Sampai menjadi orang yang mampu. Dan sayurnya dimakan oleh orang banyak. Berkat kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai yang Allah cintai, maka kita juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah hubungan silaturahmi kita semuanya mendapatkan kelak di yaumil kiamah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun baru katanya kita belum pernah lihat, tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka nyatakan bahwasanya kita yakin seyakin-yakinnya adalah kita hamba Allah dan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah khusus tentang akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi omongan soal NU sudah cukup, tadi semuanya udah ngomong soal NU. Bahkan tadi udah nyanyi lagu Yahlal Waton. Itu lagu luar biasa. Jadi untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia ketika itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah menciptakan lagu perjuangan pakai bahasa Arab. Jadi Belanda nggak ngerti. Dikira lagi doa. Padahal lagi nyanyi Yahlal Waton, bangkit melawan penjajah ketika itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya mengutip satu ayat. Ayat ini disebut sebagai bisyarah, kabar gembira. Apa ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Artinya apa? Dari jenis manusia. Sama-sama manusia. Jadi Allah kirim rasul sama-sama manusia dengan orang yang dikirimkan rasul itu. Tapi manusia yang sangat mulia, yang akhlaknya luar biasa. Sifatnya bagaimana? Sifat Nabi itu azizun alaihi ma anit. Artinya apa? Nabi Muhammad sedih, gundah gulana kalau melihat umatnya kebelangsak. Lanjut, Nabi Muhammad itu punya sifat harisun alaikum. Apa makna harisun alaikum? Sangat menginginkan umatnya itu jadi umat yang baik. Maka jadi umat Nabi Muhammad harus membuktikan diri. Jangan cuma perayaan maulid, jangan cuma membaca sholawat, tapi buktikan kepada Nabi Muhammad bahwa kita adalah umat yang membanggakan. Mampu membina rumah tangga dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik, menebarkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama, menghindarkan diri dari segala bentuk permusuhan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang kemudian berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan ampunilah orang-orang saudara-saudara kami yang sudah lebih dahulu pergi membawa iman. Jadi doa bukan buat yang hidup, yang udah meninggal juga didoain. Hadisnya banyak tentang amal perbuatan baik yang bisa kita hadiahkan kepada orang tua yang udah meninggal. Selanjutnya Nabi Muhammad itu bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu memiliki sifat rauf dan rahim. Rauf dan rahim ini 2 dari 99 nama Allah yang indah, yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Karena Nabi Muhammad luhur budi pekertinya, akhlaknya tinggi, maka 2 Asmaul Husna ini Allah pinjamkan pada sosok Nabi, Rauf dan Rahim. Apa makna Rauf?
Rauf itu artinya dermawan. Rahim itu artinya penyayang. Nabi kalau ngasih orang, tangannya memberi, hatinya juga memberi. Makna Rauf itu orang datang minta bantuan beli nasi dengan uang 25.000 cukup, saya ngasihnya 1 juta bahkan 10 juta. Itulah Rauf. Memberi lebih dari takaran orang yang meminta, dan itulah sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi Muhammad kaya raya waktu muda, meninggal dunia dalam keadaan miskin. Nabi itu waktu meninggal dunia itu apa? Punya utang, padahal mudanya kaya raya. Bagaimana nggak kaya? Bisnisnya keluar negeri, dari Mekah ke Syam, jaraknya 1.200 kilo. Belum ada pesawat, belum ada mobil, pakai unta. Kan nggak mungkin dari Mekah ke Syam jualan nasi uduk. Nggak mungkin. Nggak mungkin dari Syam ke Mekah jualan jeruk. Nggak mungkin. Yang dijual barang-barang berharga yang memiliki keuntungan besar. Maka Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Aisyah, itu maharnya kalau dirupiahkan nilainya kurang lebih 6 miliar. Bu, punya anak perawan, mau dinikahin dengan orang yang ngasih mahar 6 miliar? Mau, pasti mau. Tapi begitu kayaknya Nabi meninggal dunia dalam keadaan miskin. Karena apa? Karena raufnya itu. Setiap orang datang minta, beliau kasih, dan lebih dari harapan orang atau kebutuhan orang yang meminta. Dan ini sesuai dengan doa beliau, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di akhirat nanti bersama orang-orang miskin. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir, orang kalau perayaan Maulid Nabi bicara tentang lahirnya Nabi, kemudian akhlak Nabi. Belum pernah dengarkan detik-detik Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad sedang sakaratul maut, tahu gak apa yang beliau ucapkan? Ada yang tahu? Hah? Ummati, ummati. Pinter, benar jawabannya. Nanti dikasih uang 100.000 sama panitia. Nabi Muhammad itu ketika sakaratul maut itu mengucapkan kalimat ummati, ummati, ummati. Wahai umatku, umatku, umatku. Ini kalimat yang terdengar. Tapi sebetulnya ada rentetan doa yang belum terdengar. Makanya mau saya kasih tahu. Jelang Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad itu izin pada istri-istrinya. Istri Nabi Muhammad itu banyak. Ada 9. Izin untuk tinggal di rumah Aisyah. Istri yang lain mempersilahkan Nabi Muhammad berdiam di rumah Aisyah. Ngumpul Aisyah, ngumpul Fatimah, ada Hasan, ada Husain, dan beberapa sahabat. Ketika itulah malaikat datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan salam dari Allah, dan Allah katakan bahwa sakaratul mautmu tidak akan diringankan oleh Allah sehingga rasanya hanya seperti 27 kali sayatan pedang. Jadi Nabi Muhammad itu waktu sakaratul maut meninggal dunia itu rasanya seperti 27 kali sayatan pedang. Itu sudah diringankan oleh Allah. Maka ketika menghadapi sakaratul maut, Aisyah menangis, Fatimah menangis. Yang kemudian Nabi sempat memanggil Fatimah, membisiki Fatimah, yang kemudian Fatimah tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis dan kemudian tersenyum? Aku menangis karena melihat abahku akan meninggalkan kita semua. Aku tersenyum karena beliau membisiki aku bahwa setelah beliau wafat, keluarganya yang pertama menyusul beliau adalah aku, kata Fatimah. Jadi senang Fatimah. Aisyah menangis. Sambil menangis Aisyah berkata, mulai hari ini kalau saya melihat orang sakaratul mautnya sedemikian pedih, saya tidak berani mengatakan orang itu dihinakan oleh Allah. Karena manusia paling mulia ternyata sakaratul mautnya juga pedih. 27 kali sayatan pedang. Dalam sakaratul maut itulah Nabi Muhammad mengucapkan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku yang terdengar. Tapi sebelumnya ada doa, Allahumma syaddid alayya sakaratul maut wa khaffif an ummati, ummati, ummati. Ya Allah, beratkanlah sakaratul maut ini untukku, tapi tolong ringankan untuk umatku, umatku, umatku. Bayangkan seandainya Nabi Muhammad tidak berdoa seperti itu, kita semua nanti meninggal dunia, rasanya sakaratul maut minimal sepedih 27 kali sayatan pedang. Ya akramal khalqima liman aludzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami
walayadhiqa rasulallahi jahuka bihi idal karimu tajalla bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa barataha wa min ulumi